আচ্ছা, হুজুর, আমার প্রশ্নটা পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে মানব জাতির জন্য মানব জাতির সাথে সঙ্গীত চর্চা বা সঙ্গীত শ্রবণ এটা খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তো সেক্ষেত্রে সঙ্গীত চর্চা তো ঠিক আমি বলবো না, শ্রবণ বা এটাকে ইয়া করা আপনার দৃষ্টিতে হুজুর আপনার অভিমতটা কি সেটা জানতে চাই। Huzur, the question is from the very beginning of or from time immemorial, people are naturally inclined towards music, and in every this quarter of history we see it. So what's the Huzur's opinion about listening to music? Or in olden days the music was very ennobling, and the classical musicians wrote their music. In England and Europe they first of all write their music. In our country it's not written, but here is the tradition, because music is highly advanced. It used to be very ennobling. I once remember having gone to a music hall myself to see the effect of music when I was a student here, and I was surprised. Although I did not understand their music in the real sense, but the effect on me, my soul was very ennobling and peaceful. But nowadays the music has taken a turn for the worse, and now new sorts of music, pop music and this music and that music, never have an ennobling effect. If at all any effect, it is worsening. They bring out the worst in human nature. So olden days are gone, but now particularly I must warn Ahmadis against music. And in Urdu class we have experienced that although we strictly forbid music, people like Urdu class songs without music, and this liking of the songs without music has become an international trait. Even in America and all Western countries, people like these songs because music takes away something of the meaning of the words, and it's just the music which affects. But when you sing without music, then the meaningfulness of words becomes more prominent, and without the help of music, a good voice sinks deep into the heart of whatever is written, whatever is composed by the poet. So I especially advise Jamaat to reject music, particularly these days, and use the songs without music. Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam himself listened to the songs of some young girls, while Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha thought that Rasulullah was asleep. So when Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu came and told the girls off, Rasulullah turned and said, "No, don't do it. They are singing good songs and the voices are good." So that is why in Urdu class also I quoted it as an example to be followed. So the songs of girls previously were considered to be forbidden in Ahmadiyya, and I said, no, it's not forbidden at all. If it were forbidden, Rasulullah would never have heard the song of those young girls. So it's an insult to Rasulullah to consider this as forbidden. So the experience of MTA is that the ladies also, when they sing in a voice good songs. This is very important. Songs which are godly.
they affect the heart much better than such songs if they were sung with music. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজকে প্রশ্ন করেছেন মিউজিক সম্পর্কে। হুজুর বলেন যে ভালো আর ভদ্র শালীন যে মিউজিক সেটি কথা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। হুজুর বলেন যে অতীতকালে ক্লাসিক্যাল মিউজিক লেখা হতো, আর বিশেষ করে কবিতার দিকে তিনি ইঙ্গিত করছেন। হুজুর বলছেন ইংল্যান্ড এবং ইউরোপে এই ধরনের ভালো শালীন মিউজিক লেখার ব্যবস্থা ছিল। তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে একটা দৃষ্টান্ত দেন, যখন হুজুর এখানে ছাত্র ছিলেন। তিনি বলছেন একবার আমি একটা হলে গিয়েছি, আর তাদের সেখানে আমি মিউজিক শুনেছি। তাদের শব্দ তো সরাসরি আমি বুঝতাম না, কিন্তু তার উপর আমার বড় গভীর প্রভাব পড়েছে এবং আমি আধ্যাত্মিকভাবে আমি প্রভাবিত হয়েছি এবং আমার আত্মার উপর এটির প্রভাব পড়েছে। কিন্তু এটি ছিল অতীতের কথা, অতীতের মিউজিকের ধরন, যেখানে পরিচ্ছন্নতা ছিল, পবিত্রতা ছিল আর শালীনতা ছিল। কিন্তু আজকের মিউজিকের অবস্থা তা নেই। আজকে অনেক অধপতন পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিশেষ করে পপ সঙ্গীত বা এই ধরনের যে সমস্ত হুজুর পপ শব্দ ব্যবহার করেছেন, জাজ বা এই ধরনের মিউজিক যা আছে সেগুলো ক্রমশ অধপতনের দিকে যাচ্ছে। হুজুর বলছেন যে অতীতের সেই দিন এখন পার হয়ে গেছে। তাই আমি এখন আহমদীদেরকে সতর্ক করি, সাবধান করি যে আপনারা এই ধরনের মিউজিকের দিকে যাবেন না। উর্দু ক্লাসে যে সমস্ত নজম পড়া হয় মিউজিক ছাড়া, সেগুলোর বড় ইতিবাচক প্রভাব সর্বত্র আহমদীদের উপর পড়ছে এবং সারা পৃথিবীর আহমদীরা তাতে প্রভাবিত হচ্ছে। হুজুর বিশেষ বলেন যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর বড় ভালো ফলাফল সামনে আসছে। আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের অন্য দেশের মানুষ আমাদের উর্দু ক্লাসের যে সমস্ত নজম মেয়েরা পড়ে থাকে সেগুলোর মাধ্যমে পজিটিভলি ইতিবাচক ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। তাই ভালো নজম বা ভালো কবিতা, ভালো শালীন শব্দ ব্যবহার করে লেখা এবং সেটাকে সুর করে পড়া, অর্থপূর্ণ নজম পড়া, এটি কোনোভাবে নিষিদ্ধ নয়। এটি অবশ্যই প্রচলন থাকতে পারে, হতে পারে, দেয়া যেতে পারে। হুজুর বলছেন যে আমি জামাতকে আবার নসিহত করছি যে এই ধরনের যে সমস্ত নোংরা এবং অশালীন মিউজিক আছে সেই মিউজিক থেকে আপনারা সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে যান। আর পবিত্র মিউজিক এবং শালীন অর্থপূর্ণ মিউজিকের যতটুকু সম্পর্ক আছে তার প্রচলন তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল। একবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হুজুর দৃষ্টান্ত দেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শায়িত অবস্থায় ছিলেন তখন কিছু মেয়ে এসে সেখানে এক ধরনের গান গাচ্ছিল, যে গান শালীন ছিল, পবিত্র ছিল, কিন্তু হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার অনুমতি দিয়েছেন। আর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে তাদের সেখানে বাধা দিলেন যে না, এটি হওয়া উচিত নয় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে বা তার ঘরের ভিতর। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি শুনেছেন এবং বলেছেন যে না, তাদেরকে গাইতে দাও, এর ভিতর অপছন্দনীয় কোনো দিক নেই। তো হুজুর বলছেন যে উর্দু ক্লাসে আমরা সেই হিসেবে বিভিন্ন নজম এবং এই ধরনের পবিত্র গানের সুর করে আমরা শোনার বা পড়ার এই প্রচলনকে আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি। ইতিপূর্বে মনে করা হতো যে মেয়েদের সুর শোনা কোনোভাবে বৈধ নয়, কোনোভাবে জায়েজ নয়। হুজুর বলছেন যে এটি ঠিক নয়। যদি এই কথা আপনারা ঠিক মনে করেন তাহলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটি অবমাননা হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে অনুমতি দিয়েছেন শালীন এবং পবিত্র নজম পড়ার, গাওয়ার, সেখানে এটাকে আমরা ভুল বলতে পারি না।